Yes, good morning, officers. Time for today's current affairs videos. 5th September 2025. And first, before we start, happy Teachers' Day to all the teachers of our country and the world. And I want to specially wish all my teachers of my life from school, college, engineering college, law, sociology. I want to specially thank all the great teachers who have influenced so much in our life. And most importantly, thank you to all the students who has created such a beautiful environment for teachers like me. And specifically, I want to thank my parents for giving this blessed life. Thank you. So moving on. 5th September 2025. Before we go ahead, Shriram's IAS Hyderabad, from the teacher's side, from the organization side, from the boss's side, we're going to start a 2-year program for all the upcoming aspirants for UPSC. The batch is going to start on September 22nd. Please don't forget that. September 22nd is the batch we're going to start. In this, what are the great features we're going to offer? We are going to train the students for both prelims and mains. And we are going to provide you with NCERT classes. So along with NCERT classes, we will be giving you 19 static books with updated information. And based on this, when you have doubts, you have one-to-one mentorship. That is a special program where you can talk to the mentor, take specific guidance from the mentor, who was a very, very experienced trainer himself or herself. And if you miss due to some reason, if you are not able to attend the class, you are going to be provided with recorded classes, so there is nothing that you're going to actually miss. And after doing all these things, we want to provide you with practice questions for both mains as well as prelims. And once all this work is done, you're going to be provided with exclusive current affairs classes through which you have to link all these things that you have studied. So that's the game plan for your UPSC exam, which is going to for the upcoming UP exam. So the batch is starting on September 22nd. And if you have any queries, you can call 81211 And if you have any doubts, you can always contact through shriramIAS.com. And Shriram IAS Hyderabad specially wishes all the teachers on the Teachers' Day. And we're going to help students till the end of our lives. We'll make sure, we'll try our level best to make sure that you're successful in your journey too. So moving ahead, let's look at what are the good important topics we're going to cover today from Hindu newspaper. The first topic, opportunity for Global South because of the tariff war. So this is the first very important topic. Now, cuts in time. GST rate cuts will boost consumption when exports face challenges. Very important topic. Next, Center and Manipur government ink peace pact with Kukizo groups. Very important for internal security. So comes under GS3. Next, SEMTER approves creation of a new independent class of environment auditors. Very important for environment, very important. And Supreme Court expresses concern over felling of trees in Himalayan forests. Himalayan forests, very important for environment. So these are all the topics we are going to cover today. First, opportunity for Global South. Very beautiful topic, very beautiful analysis has been done. They say this is a time for India to take advantage because it is going to become the global leader for Global South. So in perspective lo, overall game antundante, article crux cheptanu, storyline, tariff wars, everyone is unhappy. Global South, India is trying to become a leader. This is the best time where India can take advantage of this situation and make more and more friends and partners in the trade game. Now, India has already shown to the world that US వాళ్ళు ఎంత కత్తలబడినా మీరు ఎన్ని ట్యారిఫ్లు పెంచుకున్నా మేమేం పట్టించుకోము because we got other partners to trade with and we are all very happy with it. Best example is
క్రియేటింగ్ ద బ్రిక్స్ కరెన్సీ ఇస్ అ ప్లానింగ్. సో దానివల్ల డాలర్ మీద భయంకరంగా దెబ్బ పడుతుంది. మెల్లగా యూరప్ వాళ్ళు హూ ఆర్ వెరీ వెరీ క్లోజ్ టు యుఎస్ వాళ్ళు కూడా యుఎస్ నుంచి దూరం అయిపోయి మెల్లగా ఏషియన్ బ్లాక్ వైపు వచ్చేస్తారు. దీంట్లో గ్లోబల్ నార్త్, గ్లోబల్ సౌత్. సో గ్లోబల్ సౌత్ డామినెన్స్ పెరిగినప్పుడు గ్లోబల్ నార్త్ వాళ్ళు వాళ్ళ మధ్యన గొడవలు వచ్చి మెల్లగా గ్లోబల్ సౌత్ వైపు వచ్చేస్తారు వాళ్ళు. ఇది ఓవరాల్ క్రక్స్ ఆఫ్ ద స్టోరీ. ఈ మొత్తం స్టోరీ లైన్లో హీరో ఎవరు కావాలి? ఇండియా కావాలి. ఎందుకు? అందరికీ ఇండియాతో అవసరం ఉంది. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఇట్ ఇస్ చైనాతో మనకి ఎంత గిరిపిళ్ళు ఉన్నా సరే, చైనా వాళ్ళు మొన్న ఫారెన్ మినిస్టర్స్ మీటింగ్ జరిగినప్పుడు వాళ్ళందరూ బస్లో తీసుకొని రావడం జరిగింది. కానీ మోడీకి స్పెషల్ ఇన్విటేషన్ ఇచ్చి మరీ పిలిపించుకుని లుక్ ఎట్ ద గ్రాండ్ వెల్కమ్ దే హావ్ డన్. దట్ షోస్ ఈవెన్ ఫర్ చైనా ఇండియా ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ మన రష్యన్ పార్ట్నర్ ఎప్పుడు ఉంటారు. సో నాట్ అ బిగ్ ప్రాబ్లమ్. సో యుఎస్ అండ్ ట్రంప్ డూయింగ్ సమ్ షిటీ వర్క్ is not going to do anything to India. So we are ready for all the cushions. Best example is Japan to meeting. Singapore 60 years independence and 60 years of partnership. Then our African colleagues to go to Modi visits. All these things show. And Jaishankar's visit to Russia. Manak James Bond iddaru Ajit Doval garu elli meet kaludam. All this is showing that it's time to become the leader of the global south. And from there the real diplomacy starts, and that creates a havoc in the global north. Is the overall idea. So that's the crux of the story. అయితే దీంట్లో మనకి యూపీఎస్సీకి పనికొచ్చేవి ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూపీఎస్సీ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో దీంట్లో నోట్స్ క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది. వాట్ ఇస్ ద నోట్స్? ఫస్ట్ యూ షుడ్ నో వాట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. ట్రంప్ టారిఫ్స్ 30 నేషన్లు 70 సెక్టర్స్ని భయంకరంగా హిట్ అయింది. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ టొబాకో మీద 350%, డైరీ మీద 200%, ఫ్రూట్స్ మీద 120% టారిఫ్ వార్. సో ఇదేమైంది? దీనివల్ల మన ఇండియన్ టెక్స్టైల్స్, జెమ్స్ అండ్ ఆటోస్, మెటల్స్ అన్నిటి కూడా చాలా ఎఫెక్ట్ అయిపోయాయి. అండ్ దానివల్ల ఇరాన్, వెనజులా ఆయిల్ ఇంపోర్ట్స్ అండ్ వేవ్ కాట్ ఇన్ డ్యూటీ. సో దీనివల్ల ఇంత ఇంపాక్ట్ ఉంది. అయితే హైలైట్ ఏంటంటే ఈ కాస్ట్ ఎవరు భరిస్తున్నారు? యుఎస్ కంపెనీ వాళ్ళు భరిస్తారు. యుఎస్ ఫర్మ్స్ అండ్ కన్స్యూమర్స్ బేర్ 70% ఆఫ్ ద కాస్ట్స్. దానివల్ల ట్రంప్కే వాళ్ళ కంట్రీలోనే నెగిటివ్ అయిపోయింది ఇక్కడ. సో టారిఫ్స్ ఆర్ మోర్ అబౌట్ జియో పాలిటిక్స్. సో దిస్ క్లియర్లీ షోస్ కన్స్యూమర్స్ విల్ ఫేస్ ద బర్డన్. అండ్ హైలైట్ ఏంటంటే కాస్ట్ పెంచడం వల్ల యుఎస్లో కూడా కాస్ట్లు పెరిగిపోతాయి. అమెరికన్ పబ్లిక్ విల్ బికమ్ అన్హ్యాపీ బికాస్ అమెరికాలో ఒక కంప్లీట్ అమెరికన్ బ్రీడ్ అంటూ ఏముండదు. ఇట్స్ అ మిక్స్ బ్రీడ్. సో ఒక్కసారి కాస్ట్లు పెరిగేటప్పటికి ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ విల్ రెడ్యూస్, ద వాల్యూ ఫర్ డాలర్ విల్ రెడ్యూస్, పీపుల్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ అమెరికా విల్ డై, అండ్ స్లోలీ పీపుల్ రిటర్న్ టు దర్ హోమ్ల్యాండ్స్ ఆర్ దే విల్ రిమూవ్ ట్రంప్ కంప్లీట్. ఎనీ ఆఫ్ దీస్ టూ థింగ్స్ గోనా హ్యాపెన్. సో ఇది వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ విత్ ఇన్ ద హోల్ స్ట్రక్చర్. సో దీనివల్ల బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఏం జరగచ్చు? యుఎస్ ఏం చేస్తుంది? అపీస్ ప్రొటెక్షనిస్ట్ ఓటర్స్, షోకేసింగ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆన్ ట్రేడ్. దానివల్ల చైనాని కౌంటర్ చేయడానికి ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ రేర్ ఎర్త్స్, మ్యాగ్నెట్స్, క్రిటికల్ మినరల్స్ ఫర్ డిఫెన్స్. దానివల్ల రష్యాని తగ్గించేసి యుఎస్ సప్లైని పెంచుకుందామని ఓవరాల్ ఐడియా ఫర్ ట్రంప్. సో బెస్ట్ స్టేట్మెంట్ వాడు వాడిన స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే టారిఫ్స్ టైడ్ టు యుఎస్ సప్లిమెంటల్ నెగోషియేషన్ ఆబ్జెక్టివ్స్. ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు చేస్తున్నామంటే మన నేషనల్ సెక్యూరిటీ గురించే అని ట్రంప్ చెప్పడం జరుగుతుంది. పబ్లిక్ అదే చెప్తున్నాడు, మన నేషనల్ సెక్యూరిటీ గురించే ఈ మినరల్ స్టీల్స్ కానీ వేరే కంట్రీలు ఇబ్బంది పడినా పర్లేదు కానీ యుఎస్ సేఫ్గా ఉండాలి అని ఆ ఎజెండాని బాగా పుష్ చేయడం జరుగుతుంది అక్కడ పొలిటికల్ సర్కిల్స్లో. ఓకే ఫైన్. సో ఓకే, అమెరికాలో ఏం జరుగుతుంది? ట్రంప్ అది వాళ్ళ ప్రజలకి ట్రంప్కి మధ్యన, సో మనకేం ఫరక్ కూడా. కానీ ఇక్కడ ఇండియాకి ఎట్లా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది? బేసిక్గా ఎక్స్పోర్ట్ సెక్టర్స్ బాగా దెబ్బతింటాయి. స్ట్రెయిన్లో ఉన్నాయి. కానీ మన కుషన్ ఉంది, వీ ప్లాన్డ్ ఇట్ వెరీ వెల్. సో ఈ అగ్రికల్చరల్ ప్రొటెక్షన్స్ థ్రెటెండ్ అవుతాయి కాబట్టి బేసికల్గా చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. అది ఇంకోటి ఏంటంటే యుఎస్ ఈజ్ అవాయిడింగ్ టారిఫ్స్ ఆన్ చైనా, ఓన్లీ మిగతా కంట్రీస్ మీద పెడుతున్నారు. బట్ స్క్వీజెస్ ఇండియా, పాకిస్తాన్తో టైఅప్. ఈ మూడు చూసుకుంటే యుఎస్, చైనా, పాకిస్తాన్ అదొక నెట్వర్క్లా తయారవచ్చు. ఆల్రెడీ మనకేమో రష్యా, ఇండియా, చైనా అదొక బ్లాక్ తయారవుతుంది. చైనా ఈస్ ప్లేయింగ్ డబుల్ గేమ్ రైట్ నౌ విత్ రష్యా as well as Pakistan. China is playing a double game with US and this one.
యూఎస్కి ఇష్టం లేకపోయినా సరే తప్పదు, ఎందుకంటే వాళ్ళ మీద $1 trillion డెప్ట్, ఆ డెట్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంది. సో అందుకే పెద్ద ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో బీజేపీ గవర్నమెంట్ కంపెల్డ్ కన్సీడ్ వితౌట్ రెసిప్రోసిటీ. దీనివల్ల ఇండో యూఎస్ ట్రస్ట్ కొంచెం తగ్గే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కానీ యూఎస్ ఎప్పుడైనా సరే ఎక్కడ ప్రాఫిట్ ఉన్నట్టు వైపు జంప్ అవుతుంది కాబట్టి యూఎస్ వాళ్ళు ఎప్పుడు స్టేబుల్ ఉండరు. సో వీ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్ దట్. సో ఇప్పుడు ఇంత దారుణమైన పరిస్థితిలో ఇండియా ఎట్లా అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవాలి, ఎస్పెషల్లీ టు బికమ్ లీడర్ ఫర్ ద గ్లోబల్ సౌత్. సో దీంట్లో మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనది నియో లిబరల్ మోడల్ ఎక్స్పోజ్ క్లియర్గా. గ్లోబల్ నార్త్ వెల్త్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇప్పటివరకు చాలా దొబ్బి తినేశారు. దానివల్ల సావరిన్ డెట్ భయంకరంగా అన్సస్టైన్ అవుతుంది అని వాళ్ళ ఉద్దేశం. సో ఈ సౌత్లో భయంకరంగా ఈ సావరిన్ డెట్లో అప్పులు చాలా ఇచ్చారు, వాళ్ళు తీసుకున్నారు, మళ్ళీ వాడుకోలేదు సరిగ్గా. సో ఈ గ్లోబల్ సౌత్లో ఉన్న కంట్రీస్ అన్నింటికి కూడా బేసికల్గా సావరిన్ డెట్ అనేది పెద్ద క్రైసిస్ అది. అండ్ దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ఈ టారిఫ్ వార్స్ ఏవైతే పెట్టాడో దే ఆర్ బీయింగ్ యూజ్డ్ యాజ్ అ వెపన్ అగేన్స్ట్ కంట్రీస్ టు లిసన్ టు ద యుఎస్. ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయం. సో గ్లోబల్ సౌత్ కెన్ పుష్ ఫర్ ఫెయిర్ ట్రేడ్, ఈక్విటబుల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ క్లైమేట్ జస్టిస్. ఈ మూడు మనం అడగచ్చు. అది కాకుండా చూసుకుంటే అనదర్ పాయింట్ ఇస్ leverage shared challenges like debt, commodities, climate shocks to demand for structural reforms in WTO, IMF and World Bank. కానీ ఇవన్నీ ఎవరు చేయాలి? గ్లోబల్ సౌత్కి అన్ని కంట్రీస్లో పవర్ఫుల్ కంట్రీ లేదు. సో వాట్ ఇండియా షుడ్ డూ? ఇండియా షుడ్ స్టార్ట్ రిప్రజెంటింగ్ all the nations and their problems in these international organizations and go against the global north. దానివల్ల ఏమవుతుంది, మనం ఏం చేయాలి, యుఎస్కి చైనాకు ఉన్న రైవలరీ వీటిని వాడుకుని అటానమీ మనం కొట్టుకోవాలి. గ్లోబల్ సౌత్ షుడ్ ఆస్క్ ఫర్ అటానమీ అండ్ ఫర్ సప్లై చైన్ మార్కెట్, ఫర్ ఎనర్జీ మార్కెట్స్ అండ్ డిజిటల్ ఎకానమీస్కి ఈ గ్లోబల్ సౌత్ వీళ్ళ రైవలరీని వాడుకుని వాళ్ళకి మార్కెట్ యాక్సెస్ తెచ్చుకోవాలి. కానీ యాక్సెస్ తెచ్చుకోవాలంటే ఒక వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ కంట్రీ విచ్ ఎవ్రీ వన్ అప్రిషియేట్స్ కావాలి. దట్ షుడ్ బి ఇండియా. ఆ లాజిక్ పెట్టుకుని ఈ యుఎస్ చైనా మధ్యన ఉన్న వార్, ద రైవలరీ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్, ద కోల్డ్ వార్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్, దాన్ని మనం వాడుకోవాలి. జస్ట్ లైక్ ఇప్పుడు యుఎస్ రష్యా కోల్డ్ వార్ని మనం ఎట్లా వాడుకుంటున్నామో యుఎస్ చైనా వార్ని కూడా మనం వాడుకోవాలి. వాడుకొని మనం దాని యాక్సెసిబిలిటీ అండ్ ఆల్ దీస్ మార్కెట్స్ మనం పెంచుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద బిజినెస్ మైండ్ దట్ యూ షుడ్ హ్యావ్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే వాషింగ్టన్ డస్ నాట్ సీ ఇండియా యాజ్ అ గ్యారంటీడ్ చైనా కౌంటర్ వెయిట్. సో ఇండియా ఏం చేయాలంటే హెడ్జ్ చేయాలన్నమాట. హెడ్జ్లో ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడైనా సరే స్టాక్ మార్కెట్ కాన్సెప్ట్ అది హెడ్జింగ్. హెడ్జింగ్లో వెరీ సింపుల్, ఏమవుతుందంటే నీకు అతిగా ప్రాఫిట్ రాదు, అతిగా లాస్ రాదు, బట్ యూఆర్ ఆన్ ఎ సేఫ్ జోన్. సో ఆ హెడ్జ్ స్ట్రాటజీస్ వాడి డైవర్సిఫై అలయన్సెస్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ఇండియా మస్ట్ డూ. నెక్స్ట్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్టర్ 40 years of stagnation. దిస్ ఈస్ ద హైలైట్ పాయింట్. వీ షుడ్ వర్క్ ఆన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ భయంకరంగా పెంచుకోవాలి. దానికి కావాలంటే రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ పెంచుకోవాలి. ఇలా జరగాలంటే ఒక గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ లాగా నడవాలంటే యూ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ ద పిఎస్యూ స్ట్రెంత్. ద పబ్లిక్ సెక్టర్ ఇండస్ట్రీ భయంకరంగా స్ట్రాటజిక్ సెక్టర్స్లో పెంచుకోవాలి. లైక్ ఎనర్జీ, డిఫెన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో చేసుకుంటేనే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ స్ట్రెంత్ పెరిగినప్పుడు మన జీడిపి పెరుగుతుంది, ఎక్స్పోర్ట్స్ పెరుగుతాయి, గ్లోబల్ సౌత్ మార్కెట్ యాక్సెస్ దొరుకుతుంది. ఇవన్నీ దొరికేటప్పటికి ఇండియా బికమ్స్ అ వెరీ వెరీ రిచ్ కంట్రీ. When India becomes a very very rich country, it also becomes an automatically powerful country. అది అయినప్పుడు దాన్ని సస్టైన్ చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. ఆ సస్టైనెన్స్కి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ ఇస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. సూపర్ పవర్ అయితే సరిపోదు, సూపర్ పవర్ని సస్టైన్ చేసుకోవాలి. సస్టైన్ చేసుకోవాలంటే మనకి అగ్రికల్చర్ మార్కెట్ పెరగాలి. దట్ ఈస్ ప్రైమరీ సెక్టర్ షుడ్ గ్రో. ద టెర్షియరీ సెక్టర్ ఇస్ ఆల్వేస్ గుడ్. ద సర్వీస్ సెక్టర్ ఇస్ ఆల్రెడీ ఆసమ్. సో ద సెకండరీ సెక్టర్ విచ్ ఇస్ ద ఇండస్ట్రీ సెక్టర్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్, అది గ్రోత్ భయంకరంగా ఉండాలి. అప్పుడు బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. లేదా ఈ ఒక్క సెక్టర్ ఈ రెండు సెక్టర్స్ని తినేస్తుంది. That is a problem. Therefore, to sustain the dominance, you must have a very, very strong manufacturing sector. So, అది overall. So, ఈ టాపిక్లోంచి మనకి ఎట్లాంటి ప్రిలిమ్స్ ఆర్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అనేది చూద్దాం. ఫస్ట్ ట్రేడ్ అండ్ టారిఫ్ బ్యారియర్స్ మీద యూ విల్ గెట్ ఎ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ యూజువల్గా. నెక్స్ట్, ఎంఎఫ్ఎన్ మోస్ట్ ఫేవర్డ్ నేషన్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటిది అనేది ఒక క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది ప్రిలిమ్స్లో. నెక్స్ట్, గ్లోబల్ సౌత్ వర్సెస్ గ్లోబల్ నార్త్ వాళ్ళ మధ్యన గొడవలు ఏంటిది, వాట్ ఈస్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ఇండియా, మెయిన్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, WTO dispute mechanism attractive. What is the process in which WTO disputes mechanisms? So very important for mains. And most important is sovereign debt crisis.
సో కంట్రీస్ మధ్యన సావరిన్ డెట్ ఎట్లా అవుతుంది, వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ మెయిన్స్. సో ఈ ఆర్టికల్లోంచి ట్రేడ్ అండ్ టారిఫ్ బారియర్స్, MFN మోస్ట్ ఫేవర్డ్ నేషన్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటిది, గ్లోబల్ సౌత్ వర్సెస్ గ్లోబల్ నార్త్, అండ్ ఫైనల్లీ WTO రెజల్యూషన్ డిస్ప్యూట్ రెజల్యూషన్ మెకానిజమ్స్ తెలుసుకోవాలి. అండ్ సావరిన్ డెట్ క్రైసిస్ అంటే ఏంటిది, వాట్ హ్యాపన్స్ టు ద కంట్రీస్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ డెట్ ఆన్ ద సావరినిటీ ఆఫ్ నేషన్. సో ఇది మనం పాయింట్స్ and scope where you can get a prelims as well as mains question. Next important topic for today is cuts in time. ఏమంటారంటే a stitch in time saves 9 అన్నట్టు cut in time is very very important మనకి. సో GST 2 rate structure ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేయడం జరిగింది, దాంట్లో అనాలిసిస్ క్లియర్గా చేశాను. ఇది ఓవరాల్ క్రక్స్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్టికల్ బేసికలీ టాక్స్ అబౌట్ వాట్ ఆర్ ద పాజిటివ్స్ ఆఫ్ GST 2 rate cut. సో GST కౌన్సిల్ కట్ మీకు తెలిసిందే ఆన్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీస్ బేసికల్గా లైక్ సోలార్, విండ్, బయోగ్యాస్ డివైసెస్ అండ్ పార్ట్స్ అది 12% to 5% చేయడం జరిగింది. దీనివల్ల ఓవరాల్గా బూస్ట్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ. పీపుల్ విల్ బేసికల్గా వెన్ ద ట్యాక్స్ ఇస్ లో వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్ పీపుల్ విల్ ఇన్వెస్ట్ మోర్ ఇన్ టు ఇట్ అండ్ మోర్ బెటర్ ప్రొడక్ట్స్ విల్ కమ్ అవుట్, బెటర్ రిజల్ట్స్ ఆల్సో విల్ కమ్ అవుట్. సో బేసికల్గా ప్రొడక్షన్ సైడ్ ఇంక్రిమెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఇంపోర్ట్ డిపెండెన్స్ భయంకరంగా తగ్గిపోతుంది, లోకల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చాలా చాలా పెరుగుతుంది. దానివల్ల డొమెస్టిక్ మార్కెట్ అండ్ డొమెస్టిక్ కన్సంప్షన్ భయంకరంగా పెరుగుతాయి. దానివల్ల ఒక స్టేబుల్ ఎకనామిక్ సెక్టర్ మనకి క్లియర్గా క్రియేట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ హౌ ద లాజిక్ రన్స్. అయితే GST ఆన్ కోల్ అండ్ లిగ్నైట్ రేస్డ్ ఫ్రమ్ 5% to 18% బికాస్ దీస్ ఆర్ పొల్యూటెంట్స్. ఫాసిల్ ఫ్యూయల్, కోల్, లిగ్నైట్ ఇవన్నీ కూడా పొల్యూషన్ బేస్డ్ కాబట్టి దే రేస్ ద ట్యాక్స్ ఫ్రమ్ 5% to 18%. అండ్ ఇవన్నీ కూడా రెన్యూబుల్ సోర్సెస్, therefore గ్రీన్ కాబట్టి వాటి ట్యాక్స్ని 12% to 5% తగ్గించింది. సో దట్ ఈస్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ దే హావ్ డన్. సో ఎందుకు చేశారు బేసికల్గా ఇవి, దీస్ ఆర్ మోర్ కాస్ట్లీ ఆల్సో అండ్ దీస్ ఆర్ నాట్ సో కాస్ట్లీ. సో దానివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏమవుతుంది, ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ తగ్గిపోతాయి, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ బర్డెన్ భయంకరంగా తగ్గిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ ది పాజిటివ్ అడ్వాంటేజ్ వీ హ్యావ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ ఎప్పుడైతే తగ్గినాయో, వెన్ ఇట్ ఫాల్స్ డౌన్, ఇన్వెస్టర్స్ హ్యాపీనెస్ విల్ ఇంక్రీస్ అండ్ పీపుల్ విల్ ఇన్వెస్ట్ మోర్. ఎందుకంటే డొమెస్టిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ని భయంకరంగా ఇంక్రిమెంట్ చేస్తుంది. వెన్ ద డొమెస్టిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇంక్రీజెస్, ఇంపోర్ట్ డిపెండెన్సీ రెడ్యూసెస్. ఇంపోర్ట్ రిలయన్స్ ఆన్ చైనా విల్ కంప్లీట్లీ రెడ్యూస్. ఇది మన ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ మిషన్ ఆఫ్ ఇండియాస్ 500 gigawatt నాన్ ఫాసిల్ కెపాసిటీ బై 2030ని, ఈ టార్గెట్ని మనం అచీవ్ చేయొచ్చు. అది కాకుండా మనకి నెట్ జీరో ఎమిషన్ ఒక NDC మనమే తీసుకున్న ఒక నిర్ణయం, మనమే కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం మన కంట్రీ ద్వారా. దట్ నెట్ జీరో 2070 గోల్ని కూడా అచీవ్ చేసే ఆపర్చునిటీ, ఇది ఒక దారి. సో ఇది కావాల్సిన రేషనల్. సో పాలసీలో చేంజెస్ వల్ల రేషనల్ని మనం అచీవ్ చేయొచ్చు. ఇది ఫస్ట్ యాంగిల్. సెకండ్ యాంగిల్ చూసుకుంటే ఎట్లా చేస్తారు, హౌ GST లోవర్ చేయడం వల్ల కాస్ట్ రిడక్షన్, ఎక్విప్మెంట్ కాస్ట్ భయంకరంగా తగ్గుతుంది. బేసిక్ మెటీరియల్ కాస్ట్ తగ్గినప్పుడు ప్రాజెక్ట్ వయబిలిటీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే ఏంటిది, ఎప్పుడైతే ఇన్పుట్ కాస్ట్ తగ్గుతుందో ఎఫిషియన్సీ విల్ ఇంక్రీజ్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ కూడా ఎక్కువ కాలం పట్టకుండా తొందరగా ప్రొక్యూర్మెంట్ అయి ప్రాసెస్ ఫినిష్ చేసుకుని ప్రోడక్ట్ ఈజీగా మార్కెట్లోకి బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఇన్పుట్ కాస్ట్ చాలా ఎక్కువ ఉందో ఫస్ట్ ఆ ఇన్పుట్ కాస్ట్కే సగం టైం అయిపోతుంది. అది ప్రివెంట్ చేసుకుని జాగ్రత్తగా మనం ఇది చేసుకుంటే బాగుంటుందని ఓవరాల్ ఐడియా. సో దీని ఏమంటారంటే డెవలపర్స్ కెన్ రీనెగోషియేట్ విత్ PPAs అండర్ చేంజ్ ఇన్ లా. ఓకే, సో ఈ PPAsని కొత్తలో ఉంది కాబట్టి ఎవరైతే డెవలప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఇప్పుడు కొత్తలో వచ్చింది కదా, దీన్ని బట్టి మనం మార్కెట్లో రేట్ మాట్లాడదామని ఇన్వెస్టర్ కాన్ఫిడెన్స్ పెంచడానికి చాలా చాలా బాగుంటుంది. డెవలపర్స్, ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్కి ఒక మంచి హవా మాట ఇదంతా. సో అది జరుగుతుంది.
For example, Valley Energies to pass savings. Beneficiaries include Adani Green, Tata Power, NTPC, Suzlon, JWS Energy. Even ఎవరైతే స్టాక్ కొనాలనుకుంటారో కొనేసుకోండి, because it might increase. It's just my opinion. Don't have to follow it. Do your research. Because of this tax deduction, the stocks of all these renewable energies will grow. So దీని వల్ల ఇలా చేయడం వల్ల ఎకనామిక్ అండ్ స్ట్రాటజిక్ ఇంపాక్ట్స్ ఏముంటాయి? ఫస్ట్, 5% fall in project costs, tariffs 10 to 17 paisa per unit తగ్గుతుంది. ఇది అకార్డింగ్ టు ICRA స్టాటిస్టిక్స్. దానివల్ల ఏమవుతుంది? మన ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ ప్రోగ్రామ్ హిట్ అవుతుంది, మన మేక్ ఇన్ ఇండియా మిషన్ కూడా హిట్ అవుతుంది. అండ్ ఇలాంటి ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి మెగా ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. సో ద మెగా ప్రాజెక్ట్స్ వాటికి బూస్ట్ వస్తుంది. వాట్ ఆర్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ద మెగా ప్రాజెక్ట్స్? రిలయన్స్ జామ్నగర్ గిగా కాంప్లెక్స్ 75,000 crores అండ్ అదానీ ఖావ్డా పార్క్, దట్ ఈస్ ఆల్సో హైబ్రిడ్ పార్క్. ఇట్లాంటి మెగా ప్రాజెక్ట్స్కి మంచి బూస్ట్ కూడా వస్తుంది. దానివల్ల జాబ్ క్రియేషన్, గుడ్ ఫర్ జీడిపి, గుడ్ ఫర్ ద హెల్త్ అండ్ వెల్త్ ఆఫ్ ద కంట్రీ, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఫైన్. ఇట్లాంటి టాపిక్లోంచి విచ్ ఇస్ ద ఓవరాల్ క్రక్స్ ఆఫ్ ఇట్, దీంట్లో మనకు వచ్చే కాన్సెప్ట్స్లో క్వశ్చన్స్ ఏంటి? ఫస్ట్, జిఎస్టీ కౌన్సిల్ అండ్ ఇట్స్ స్ట్రక్చర్, అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్. రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ కొత్త డివైస్ ఏంటిది? దాని మీద ఒక ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ఓవరాల్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ సెక్టర్స్ అండ్ ఫ్యూచర్ కంటిన్యూయన్స్. ఇప్పుడు తగ్గించారు, బాగానే ఉంది, ఫ్యూచర్ 10 years 15 years down the lane, do you think you'll be able to hold this tax structure? Do you think it is going to continue? అనేది పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ అది. సో ఈ యాంగిల్ కూడా మనము క్రిటికల్గా ఎగ్జామిన్ చేసుకోవాలి ఈ క్వశ్చన్. సో క్రిటికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. క్రిటికల్లీ ఎనలైజ్. దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ కెన్ కమ్ ఫ్రమ్ మెయిన్స్. ఇట్లా ఒక యూపీఎస్సీ ఆస్పిరెంట్ మెల్లగా ఈ ఆర్టికల్ని స్టడీ చేసుకుని ఈ డైరెక్షన్లో ఆలోచించుకుంటే మీకు మంచి మార్క్స్ వస్తాయి. ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ టుడే ఇస్ సెంటర్ అండ్ మణిపూర్ గవర్నమెంట్ ఇన్ పీస్ ప్యాక్ట్ విత్ కుకీజో గ్రూప్స్. మీకు ఆల్రెడీ కుకీజో ఇష్యూస్, వాళ్ళ హిస్టారికల్ ఎథనిక్ ట్రైబ్స్ క్లాషెస్ ఉన్నాయి, రిజర్వేషన్ అదొక ఇష్యూ ఉంది. వీళ్ళు వెరీ ప్రొటెక్టెడ్ గ్రూప్స్. ఆల్రెడీ దీంట్లో రెబెలియన్ గ్రూప్స్ స్టార్ట్ అయ్యి చాలా ఇన్సర్జెన్సీ క్రియేట్ అవ్వడం జరిగింది మణిపూర్లో. దానివల్ల ఓవరాల్గా మన ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఏదైతే ఉందో బాగా దెబ్బతింది, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్స్. సో గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే వీళ్ళతో ఒక ప్యాక్ట్ సైన్ చేసుకుని వాళ్ళకి స్టైఫండ్ లాగా, శాలరీ లాగా, ఆర్మ్స్ గిమ్స్ అన్నీ లోపలాగేసుకుని వాళ్ళకి రెగ్యులర్ ఇన్కమ్స్ ఇచ్చి మెయిన్ స్ట్రీమ్ సొసైటీలోకి లాగడం జరుగుతుంది. సో ఈ ఆపరేషన్స్ ఏదైతే ఉందో వాటిని అగేన్స్ట్ దెమ్, వాటిని ఆపేయడం, దట్ ఈస్ అ హోల్ ఎథిక్స్. వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చుకుని, అంటే నాట్ లైక్ బ్రైబింగ్, ఇట్స్ అ వే టు స్లోలీ చేంజ్ దేర్ సోషల్ లైఫ్ ఇన్ టు ద మెయిన్ స్ట్రీమ్ లైఫ్ అండ్ గివ్ దెమ్ అ బెటర్ వే ఆఫ్ లైఫ్. దానివల్ల ఇండియాకి ఏంటిది? దే ఆర్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా, వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్ ఆల్సో. అండ్ వీ షుడ్ మేక్ షూర్ దట్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ is never disturbed, because there are a lot of vultures sitting out to try to take advantage of the situation. చైనా వాళ్ళైతే అసలు ఆగనే ఆగరు, నేపాల్ వాళ్ళు ఆగరు. సో ఏదన్నా సరే మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి విషయంలో. సో అందుకే ఈ కుకీజో ట్రైబ్స్ని ఇన్సర్జెన్సీ నుంచి తీసుకొచ్చేసి మెయిన్ స్ట్రీమ్లోకి లాగడానికి పీస్ ప్యాక్ట్ సైన్ చేయడం జరిగింది. దట్ ఈస్ ఓవరాల్ క్రక్స్ ఆఫ్ ద స్టోరీ. జస్ట్ లైక్ నక్సల్స్ని రీహాబిలిటేట్ చేసినట్టు ఈ ఇన్సర్జెంట్స్ని కూడా రీహాబిలిటేట్ చేసి వాళ్ళకి స్టైఫండ్ అమౌంట్స్ ఇచ్చి ఒక నార్మల్ హ్యాపీ లైఫ్ బ్రతకండి రా బై, ఎక్కువ లొల్లొద్దు, ఎంతైనా మీరు మా కంట్రీ వాళ్ళు, మేము చూసుకోవాలి మిమ్మల్ని, మీరు కూడా కంట్రీని చూసుకోవాలి అని ఇండైరెక్ట్గా డిసైడ్ చేయడం జరిగింది. అయితే దీంట్లో మనకి యూపీఎస్సీ పరంగా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటి? స్ట్రిక్టర్ మానిటరింగ్ ఆఫ్ క్యాడర్స్. సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫేర్స్, మణిపూర్ గవర్నమెంట్ 24 కుకీజో ఈ గ్రూప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇన్సర్జెంట్ గ్రూప్స్, వాళ్ళు సస్పెన్షన్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ SOO సైన్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళకి ఆధార్ కార్డ్స్, ఐడి కార్డ్స్ ఇచ్చి ఆధార్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది, 6,000 per month. దానివల్ల అకౌంటబిలిటీ, యు ఆర్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ
అండ్ ద కంట్రీ ఈస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ యూ అన్నదానికి ప్రూఫ్ మాట. సో ఈ పేమెంట్స్ ఎవరెవరు చేస్తున్నారు? ఓన్లీ వెరిఫైడ్ క్యాడర్స్ మాత్రమే చేస్తున్నారు. నాన్ వెరిఫైడ్ క్యాడర్స్కి డబ్బులు ఇవ్వడం జరగలేదు. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇన్స్పెక్షన్ చేసినప్పుడు విల్ రిసీవ్ దీస్ బెనిఫిట్స్. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే వేరే ఇన్సర్జెంట్ గ్రూప్స్ ఏవైనా తయారవ్వాలనుకున్నా ఆల్రెడీ తయారైన గ్రూప్స్ కూడా ఇట్ ఈస్ అ కమిట్మెంట్ దట్ ద గవర్నమెంట్ ఈస్ షోయింగ్ దట్ వీ నో వాట్ వర్ ద రీజన్స్ వై యూ హ్యాడ్ టు go to become insurgents. Now is not the time, and never should you get into insurgency because this is your country, so you shouldn't go against it. So the government will take care of you. Please come back to mainstream. And if Aadhaar card ivvadam valla proof entante you are a part of this country and the government is taking care of you by giving the stipend. So those who basically గా చాలా మంది ఎకనామికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండడం, వీకర్ సెక్షన్ సొసైటీ చాలా ఉండడం వల్లే అవన్నీ బాధలు తట్టుకోలేకే దే గెట్ ఇన్ టు ఎక్స్ట్రీమ్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ సోషల్ ఈవిల్స్ చూసినప్పుడు. సో మెజారిటీ ఆఫ్ దేర్ బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ విల్ బి సాల్వ్డ్ విత్ ఎకనామికల్ సెన్స్. అందుకే ఈ స్టైఫండ్ ఇచ్చి ఇవ హ్యాపీ పీస్ఫుల్ లైఫ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఇన్సర్జెన్స్ ఒకసారి బ్యాక్ లాట్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ వెన్ దే రిటర్న్ టు నార్మల్సీ, other groups who are trying to do also will come to normalcy. So that will become a pattern and you will never have internal conflicts and internal security will remain consistent. That is the overall crux of it. So historical background మీకు తెలిసిందే 1990s లో కూకీ నాగా క్లాషెస్ అయినాయి చాలా. దానివల్ల కూకీ ఆర్మ్డ్ అవుట్ఫిట్స్ లైక్ కూకీ నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ KNO అండ్ యునైటెడ్ పీపుల్స్ ఫ్రంట్ UPF క్రియేట్ అవ్వడం జరిగింది. 2008లోనే ఒక అగ్రిమెంట్ తీసుకోవడం జరిగింది వేర్ సెంటర్, state and Kuki group signed pact to suspend all these hostilities and 2200 cards were given stipends. Now they are increasing the number of cards. So 2023 లో large scale ethnic violence in Manipur జరిగింది. మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే Kuki Maitai conflict. దీంట్లో ఏమైందంటే బేసికల్ గా ఫర్ రిజర్వేషన్ ఈ క్లాషెస్ అయినప్పుడు పేమెంట్స్ ని సస్పెండ్ చేశారు. మళ్ళీ 25లో దీన్ని రివైజ్ చేసి క్యాంప్స్ ఎవరైతే మిస్యూజ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి లేకుండా అన్చెక్డ్ క్యాడర్ మూవ్మెంట్ అండ్ థ్రెట్ ఆఫ్ క్రాస్ బార్డర్ టెర్రర్ లింకేజెస్ విత్ మయన్మార్ ఇన్సర్జెంట్స్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ ఇన్సర్జెన్సీస్ ఒక గ్లోబల్ ఇన్సర్జీ లాగా ఒక బ్లాక్ లాగా తయారవుతారు ఉంటాం మెల్లగా. సో మయన్మార్ నుంచి ఇన్సర్జెంట్స్, ఇండియా నుంచి ఇన్సర్జెంట్స్, బంగ్లాదేశ్ నుంచి ఇన్సర్జెంట్స్, చైనా నుంచి ఇన్సర్జెంట్స్, అట్లనే పాకిస్తాన్ నుంచి ఇన్సర్జెన్స్. వీళ్ళది ఒక టెరిఫిక్ డేంజరస్ నెట్వర్క్ తయారయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. వీళ్ళు ఒకసారి తయారైతే దేశానికి ఫసాక్ అవుతుంది, ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఫసాక్. ఇవన్నీ కాకుండా ఉండడానికి వీఆర్ మేకింగ్ షూర్ దట్ దే డోంట్ గో టు ద ఇన్సర్జెన్సీ సైడ్ ఓన్లీ. అసలు అది ఓవరాల్ ఐడియా దట్ దే ఆర్ థింకింగ్. సో సెక్యూరిటీ మెజర్స్ అండ్ క్యాంప్ రేషనలైజేషన్ ఏం చేశారు? క్యాంప్స్ వర్ రెడ్యూస్ ఫ్రమ్ 14 to 6 ఓన్లీ రైట్ నౌ. హైవేస్ నుంచి లేకుండా, పాపులేటెడ్ ఏరియాస్లో లేకుండా అండ్ మయన్మార్ బార్డర్ లేకుండా ఇట్లాంటి క్యాంప్స్ చాలా తగ్గిపోయినాయి. దట్ షోస్ అ వెరీ పాజిటివ్ సెన్స్. మణిపూర్ పోలీస్ టు ఇష్యూ ఫోటో ID కార్డ్స్ టు ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ఇన్సర్జెంట్స్, ఆధార్ లింక్డ్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఫర్ స్టైఫండ్, ఈ రెండు చేయడం జరుగుతుంది. దీనివల్ల ఏవైతే హబ్స్ ఉన్నాయో ఫర్ రిక్రూట్మెంట్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అవన్నీ కూడా వెళ్ళిపోతాయి. ఈ మొత్తం చూసుకోవడం, ఈ సెక్యూరిటీ మెజర్స్ బాగా జరగడం వల్ల, rationalization జరగడం వల్ల డీరాడికలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ విల్ స్టార్ట్. డీరాడికలైజేషన్ అండ్ లీగల్ కమిట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది? క్యాడర్స్ మస్ట్ renounce violence and abide by the Constitution of India and they should protect the integrity of Manipur. Next, foreign nationals were barred from being included in the leadership or cadres list. That is a major point. So when the foreign nationals, because they don't belong to us, they have nothing, no emotional bonding with India. Therefore, new members ni recruit chesukodam, armed links with other groups, offensive actions against public or security forces, ఇవన్నీ చేయకూడదని క్లియర్గా ఈ డీరాడికలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్స్లో మెన్షన్ చేసే పాయింట్స్. సో మీరు ఆన్సర్ రాస్తున్నప్పుడు ఈ డెఫినెట్గా ఈ పాయింట్స్ అన్ని మీరు మెన్షన్ చేయాలి. చేయకపోతే మీకు మార్కులు రావు. సో ఇవి ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేసి దాని తక్కువ మించి మీరు ఏమైనా రాయాలనుకుంటే హ్యాపీగా రాసుకోండి. సో దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్. సో పొలిటికల్ అండ్ స్ట్రాటజిక్ రెలవెన్స్ ఏంటంటే ట్రైపార్టైట్ డైలాగ్, సెంటర్, స్టేట్ అండ్ గ్రూప్స్ టువర్డ్స్ కాన్స్టిట్యూషన్ పొలిటికల్ సెటిల్మెంట్ ఫ్రమ్ ఇన్సర్జెంటీ టు ఇంటిగ్రేషన్. దిస్ యూ కెన్ యూస్ యాజ్ అ conclusion.
నాగాలాండ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అగ్రిమెంట్, తర్వాత మీజో అకార్డ్ స్ట్రెంథన్స్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ వైల్ ప్రమోటింగ్ ఈ వాయిలెంట్ హిట్ మణిపూర్ని భయంకరంగా తగ్గించేసి, క్రాస్ బార్డర్ మిలిటెంట్ మూవ్మెంట్స్ తగ్గించేసి ఫ్రమ్ మయన్మార్. అండ్ మన యాక్ట్ ఈస్ట్ పాలసీకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయింది. దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్. అయితే దీంట్లోంచి మనకు వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఏమేమి ఉండొచ్చు. ఫస్ట్, Kuki-Zo conflict. Second, reservation issue. Third, insurgencies. And overall effects on internal security. You should also look for some global parallels of insurgencies. So itla manamu ఇది ప్రిలిమ్స్ కి ఇంపార్టెంట్, చాలా రిజర్వేషన్ ఇష్యూ మెయిన్ కి ఇంపార్టెంట్, ఇన్సర్జెన్సీస్ అండ్ ఓవరాల్ ఎఫెక్ట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎస్ఏ, ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి బోత్ దిస్ పార్ట్ అండ్ దిస్ పార్ట్ గ్లోబల్ ప్యారలల్స్ యూ కెన్ మెన్షన్ ఫర్ యువర్ మెయిన్స్. సో ఇవన్నీ కూడా ఈ యాంగిల్స్లో మనం ఆలోచించుకుని ఈ పార్టికల్ మనం అనలైజ్ చేసుకుని పాయింట్స్ స్టడీ చేసుకుని నేను ఇచ్చిన నోట్స్లోంచి మేజర్ పాయింట్స్ మెన్షన్ చేస్తే మీకు మంచి మార్క్స్ వస్తాయి. ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ టుడే ఈస్ సెంటర్ అప్రూవ్స్ క్రియేషన్ ఆఫ్ న్యూ ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఆడిటర్స్. కాన్సెప్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. సో దీంట్లో మనం చూసుకోవాల్సిన పాయింట్స్ అంటే ఒకసారి క్విక్గా గ్లాన్స్ కొడదాం. సో ఎన్వైరన్మెంట్ మినిస్ట్రీ వాళ్ళు ఎన్వైరన్మెంట్ ఆడిట్ రూల్స్ ప్రకారంగా నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఒక ఇండిపెండెంట్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఆడిటర్స్ టు అసిస్ట్ ఎస్పీసీబీస్ అంటే స్టేట్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్స్ని అండ్ పీసీసీసీస్ అంటే పొల్యూషన్ కంట్రోల్ కమిటీస్ని ఆడిట్ చేయడానికి బేసికల్గా నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో దీంట్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఎన్వైరన్మెంట్ ఆడిటర్స్. దీని స్కోప్ ఏంటిది ఫస్ట్ చూసుకోవాలి. ఇది ఒక రెగ్యులేటరీ క్లాస్. సో దే ఫండమెంటలీ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ రెగ్యులేషన్స్, రిమూవల్స్ అట్లా లేకుండా రెగ్యులేట్ చేస్తారు అన్నమాట. పనితనాన్ని ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఓవర్ బోర్డ్ దీస్ పీపుల్ కంట్రోల్ ఇట్. సో దానివల్ల వాళ్ళు అప్లై చేయొచ్చు, లైసెన్స్ తెచ్చుకోవచ్చు అండ్ యాక్ట్ యాజ్ ఆడిటర్స్. సో ఆడిటర్స్ బేసికల్ ఏం చేస్తారు, దే లుక్ ఫర్ ఎంత ఖర్చు అయింది, దేనికి స్పెండ్ చేసావు, ఎంతవరకు ఉంది. అట్లానే ఎన్వైర్న్మెంట్లో కూడా ఇచ్చిన ఫండ్ ఎట్లా వాడుకోవాలి, ఏంటి చేస్తున్నారు, దానివల్ల ఎఫెక్ట్స్ ఏమున్నాయి, మొత్తం రిపోర్ట్ తయారు చేసి గవర్నమెంట్కి సబ్మిట్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ దేర్ ఫంక్షన్. సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ పొల్యూషన్ ప్రివెన్షన్ బోర్డ్స్తో కంప్లైంట్ అవుతారు. అంటే బోర్డ్స్ పొల్యూషన్ లెవెల్స్ని చెక్ చేస్తుందా లేదా అనేది ఆడిట్ చేస్తారు బేసికల్గా. అండ్ దే కంట్రోల్ అండ్ దే అబేట్ నార్మ్స్. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, పని వాళ్ళది ఈఐఏ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ చేయడం జరుగుతారు. అండ్ వీటిని రిపోర్ట్స్ సబ్మిట్ చేస్తారు. ఆ రిపోర్ట్స్ని ఏమో ఎక్స్పర్ట్ అప్రైజల్ కమిటీస్ ఈఏసీస్ మళ్ళీ రివ్యూ చేయడం జరుగుతుంది. దానివల్ల క్రెడిబిలిటీ పెరుగుతుంది. ఇది ఓవరాల్ వాళ్ళు ఈ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఆడిటర్స్ చేసే పని. పొల్యూషన్ బోర్డ్ వాళ్ళ మీద ఆడిట్ చేసి ఎక్స్పర్ట్స్కి పంపిస్తారు. ఎక్స్పర్ట్స్ ఏమో రివ్యూ చేసి కరెక్ట్గా చేస్తున్నారు లేదా అనేది రివ్యూస్ ఇస్తారు. ఇలాంటివి చూసుకుంటే ఏవైతే ఇన్స్టిట్యూషనల్ గ్యాప్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కవర్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిపిసిబి, సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్, స్టేట్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్స్ అండ్ రీజనల్ ఆఫీసెస్ అండర్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్ అండ్ ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్. వీళ్ళందరికి మధ్యన ఏవైతే ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్స్. ఆ డిపార్ట్మెంట్స్ మధ్యన ట్రాన్స్పరెన్సీ, అకౌంటబిలిటీ అండ్ అదర్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. దేర్ఫోర్ గ్యాప్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్. ఈ గ్యాప్స్ని ఫిల్ చేయడానికే ఈ ఎన్వైరన్మెంట్ ఆడిటర్స్ని పెట్టడం జరుగుతుంది. సో దానివల్ల ఎందుకు అసలు ఈ గ్యాప్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి, బేసికల్గా షార్టేజ్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తక్కువ ఉండడం, టెక్నికల్ కెపాసిటీ తక్కువ ఉండడం. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద నెగటివ్స్ అండ్ ద గ్యాప్స్ విచ్ ఆర్ దేర్. సో ఈ ఇండిపెండెంట్ ఆడిటర్స్ ఈ గ్యాప్స్ని వాళ్ళు బ్రిడ్జ్ చేస్తారు బికాస్ ఆఫ్ దిస్. అండ్ కంప్లయన్స్ మానిటరింగ్ అంటే రూల్స్ ఫాలో అవుతున్నారా లేదా,
ఇచ్చిన ఆర్టికల్ని కరెక్ట్గా ఫాలో అవుతున్నారు లేదా, నంబర్స్ కరెక్ట్గా మెయింటైన్ అవుతున్నా లేదా, ఇవన్నీ చెక్ చేసుకోవడానికి ఈ ఆడిటర్స్ అనేది వాళ్ళు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ఓకే ఇవన్నీ తీర్చాలి, దీనివల్ల మనకు వచ్చే ఓవరాల్గా కంట్రీకి ఏంటి బెనిఫిట్, ట్రాన్స్పరెన్సీ, అకౌంటబిలిటీ అండ్ క్రెడిబిలిటీ ఇన్ మానిటరింగ్ ద ఎన్వైరన్మెంట్. ఇది మన గ్రీన్ క్రెడిట్ రూల్స్ 2023కి లింక్ డైరెక్ట్గా ఉంది దీనికి. సో దానివల్ల ట్రేడబుల్ క్రెడిట్స్ ఫర్ ఏఫారెస్టేషన్, సస్టైనబుల్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద 3 positives that you have because of this monitoring efforts done by the auditors. So if you observe this article, దీంట్లో మనము రెగ్యులేటరీ క్లాస్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి వాళ్ళ స్కోప్ ఏంటో డిస్కస్ చేసాము. ఆ స్కోప్ని వాడుకుంటే ఇన్స్టిట్యూషనల్ గ్యాప్స్ని మనం కవర్ చేయొచ్చు అండ్ ఫైనల్గా ట్రాన్స్పరెన్సీ అండ్ గ్రీన్ క్రెడిట్స్ని మనం సంపాదించుకోవచ్చు. ఇలాంటి గ్లోబల్ ప్యారలల్స్ ఇంకెక్కడైనా ఉన్నాయా? ఫస్ట్ యూరోపియన్ యూనియన్, దాన్ని EMAS అంటారు. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ ఎకో మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఆడిట్ స్కీమ్. ఇది ఎన్వైరన్మెంటల్ వెరిఫైయర్స్ని చూసుకుంటారు. సిమిలర్లీ యూఎస్లో చూసుకుంటే EPA, ఎన్వైరన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ ఏజెన్సీ, థర్డ్ పార్టీ కంప్లైన్స్ ఎస్టిమేట్, ఇది మనం ఇండియాలో కూడా ప్లాన్ చేయొచ్చు. చైనా వాళ్ళు ఎంప్లాయ్ చేసేది ఇండిపెండెంట్ మానిటరింగ్ ఏజెన్సీస్, ఇండస్ట్రియల్ క్లస్టర్స్ చేస్తుంది. సో యూ కెన్ గివ్ ఆల్ దీస్ యాజ్ ఎగ్జాంపుల్స్ 1, 2 and 3. అండ్ దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే దిస్ ఆల్సో రిఫ్లెక్ట్స్ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ స్టడీస్లో కూడా చాలా చెల్లిస్తుందని చెప్పచ్చు. సో ఇండియా ఈజ్ ఆల్సో డూయింగ్ ద సేమ్ థింగ్ with respect to pollution, and our net zero emission goal ni reach kavalante the necessity of this regulatory class with independent auditors is very much necessary. అయితే దీంట్లో మనకు వచ్చే మేజర్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే రెగ్యులేటరీ క్లాస్ టైప్స్ and their effects. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. సెకండ్, ఆడిటింగ్ మెకానిజం. సో ఈ రెండు వాటి మీద మనకి బేసికల్గా ఒక జనరలైజ్డ్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అట్లనే మనకి మన గ్రీన్ మిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాని మీద ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఈ రెండు డైరెక్షన్స్లో మనం ఆలోచించుకుని ఈ ఆర్టికల్ని అనలైజ్ చేసుకుని పాయింట్స్ అన్ని కలెక్ట్ చేసుకుని నేను ఇచ్చిన నోట్స్లో పాయింట్స్ మెన్షన్ చేస్తే more than sufficient. Another important topic for today is Supreme Court expresses concern over felling of trees in the Himalayan forests. It's an environmental topic. Basically గా అక్కడ వాటర్ బాడీస్లో కంప్లీట్గా లాగ్స్ ఈజీగా కనపడిపోయి క్లియర్ ప్రూఫ్ దట్ ఫారెస్ట్ని కొట్టేస్తున్నారు, హిమాలయన్ ఫారెస్ట్ని కొట్టేస్తున్నారు. అది డేంజరస్గా తయారవుతుంది, ప్రజలకి మంచిది కాదు, ఎన్వైరన్మెంట్కి మంచి కాదు. అండ్ ఫైనల్గా ఏదో రోజు ఫారెస్ట్ అనేది బొమ్మ గీసి చూపించాలి, ఫారెస్ట్ అనే కాన్సెప్టే ఉండదు ఇండియాలో అని గవాయ్ గారు క్లియర్గా చెప్పి దానికి చేయాల్సిన పని ఏంటో క్లియర్గా స్ట్రిక్ట్గా ఆర్డర్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈ పరంగా మనం చూసుకుంటే వాట్ ఆర్ ద మేజర్ థింగ్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్ ఇస్ ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్. సో వానిషింగ్ ఫారెస్ట్స్ విజువల్ ప్రూఫ్ అని క్లియర్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. దీంట్లో మనం చూసుకోవాల్సింది వానిషింగ్ ఫారెస్ట్స్. ద సుప్రీం కోర్ట్ ఫ్లాగ్డ్ ఫ్లోటింగ్ టింబర్ లాగ్స్ ఇన్ ఫ్లడ్ వాటర్స్. మన జరిగిన ఫ్లడ్స్లో, క్లౌడ్ బర్స్ట్లో చాలా టింబర్ లాగ్స్ చాలా కనపడ్డాయి. సో హిమాలయాస్లో అన్ని ఫసాక్ అవుతుందని చెప్పి మన చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా గవాయ్ గారు కాషన్ చేయడం జరిగింది. దిస్ క్లియర్లీ షోస్ దట్ అన్చెక్డ్ లాగింగ్ కుడ్ లీవ్ ఇండియా విత్ నో ఫారెస్ట్ అనే స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. దేర్ఫోర్ ఇట్ బికమ్స్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్. ఫారెస్ట్ లాస్ అయితే బయోడైవర్సిటీ కొలాప్స్, fuel wood crisis for locals and long-term water scarcity create అవుతుంది అని క్లియర్గా చెప్పారు. This case is very similar to Brazil's court involving in Amazon forest destructions. So Brazil's Amazon deforestation crisis ఉన్నప్పుడు కోర్ట్స్ ఇంటర్ఫీర్ అయ్యి కట్ చేస్తున్నారు. సో కోర్ట్ రూలింగ్స్ ఇంటర్వ్యూన్ చేసినట్టు వీఆర్ ఆల్సో డూయింగ్ ద సేమ్ థింగ్. సో ఇది గ్లోబల్ ప్యారల్. నెక్స్ట్, హిమాలయన్ ఫ్లడ్స్ హ్యూమన్ మేడ్ ట్రాజెడీ. పంజాబ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్ అండ్ జమ్మూ కట్ సబ్మర్జ్ అయిపోయినాయి.
సో SC called it is unprecedented. ఎప్పుడు ఇంత దారుణంగా జరగలేదు. 14 tunnels on Chandigarh Manali stretch became death corridors. అండ్ 300 మందికి పైగా స్ట్రాండ్ అయిపోయారు, అంటే ఆగిపోవాల్సి వచ్చింది. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వితౌట్ ఎకాలజీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంజనీరింగ్ డిజాస్టర్ అని క్లియర్గా మెన్షన్ చేయొచ్చు. దిస్ యూ కెన్ సైట్ as a very good example. Ecology, infrastructure without ecology is equivalent to engineering disaster. ఎప్పుడైనా సరే growth should go along with ecology. Development must be balanced with mitigating measures. సో నోటీసెస్ ఎవరికి పంపించారు? సెంటర్కి పంపించారు, NDMAకి పంపించారు, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్ అండ్ ఫారెస్ట్ వాళ్ళకి ఇచ్చారు, జల్ శక్తి వాళ్ళకి పంపించారు, నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ వాళ్ళకి పంపించారు, అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కూడా పంపించారు. సో వీళ్ళందరూ కూడా అట్లాంటి న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్కి అకౌంటబుల్ అని ఒక మల్టీ ఏజెన్సీ అకౌంటబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ని తీసుకొచ్చి ప్రెజెంట్ చేయడం జరిగింది. సో దిస్ విల్ బికమ్ అ ప్రెసిడెంట్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ టైమర్స్. మనం ఎవరైనా ఎన్వైరన్మెంటల్ కన్సర్న్ లేకుండా పిచ్చిగా కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం, ఎక్కడ పడితే ఎక్కడ డబ్బులు నొక్కేయడానికి ప్రాజెక్టులు చేయడము, ఊరికేనే ఫ్లైఓవర్లు కట్టడము, నాన్ సెన్స్ చేయడము, అట్లాంటివి ఎవరైనా చేస్తే సుప్రీంకోర్ట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు సిట్ క్వైట్ అని క్లియర్గా ఇది ఒక ప్రెసిడెంట్ లాగా తయారవుతుంది. అండ్ వాళ్ళు ఇచ్చిన కేసు కూడా డైరెక్ట్గా సుప్రీంకోర్టు ఈ మల్టీ ఏజెన్సీ సెంటర్ స్టేట్ ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి నోటీసులు పంపించింది. 4 weeks లాగా యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్ ఆన్ దిస్ మ్యాటర్ అండ్ టెల్ అని కూడా చెప్పింది. సో నేచర్స్ పే బ్యాక్ గ్లోబల్ ఎకోస్. నువ్వు నేచర్ని కొట్టేయాలని ట్రై చేసావు, ఇప్పుడు నేచర్ ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ నో రెయిన్ ఇట్లాంటి న్యాచురల్ డిజాస్టర్ చూపించి మీ లైఫ్ని ఎత్తిపడేస్తుంది అని క్లియర్గా చెప్తుంది. సో దిస్ విల్ బికమ్ అ రివెంజ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ద నేచర్ అని క్లియర్గా గవాయ్ గారు చెప్పడం చెప్పింది. సో SG Mehta, డిజాస్టర్స్ ఆర్ పే బ్యాక్ ఫ్రమ్ నేచర్ అని చెప్పారు. దట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్. సో ప్యాటర్న్ మిరర్స్ అమెజాన్ వైల్డ్ ఫైర్స్, యూరోపియన్ ఫ్లడ్స్ అండ్ కాలిఫోర్నియా వైల్డ్ ఫైర్స్. ఇది గ్లోబల్. సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు సౌత్ ఏషియాకి క్లైమేట్ సెంటినెంటల్ హిమాలయాస్. సో దాంట్లో అవి డిక్లైన్ అయితే మనకి మెల్లగా మాన్సూన్స్, రివర్స్, ఫుడ్ చైన్స్ అన్నీ కూడా పసాకమంటాయి. అండ్ హిమాలయన్ ఇస్ అ కాంపాక్ట్ సర్వైవల్ బ్లూ ప్రింట్. పిటిషన్ సీక్ స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్ అండ్ జియోలాజికల్ అండ్ ఎకలాజికల్ ఆడిట్స్ చేయాలి అని ఒక సొల్యూషన్. 2 weeks ఇచ్చింది డెడ్ లైన్ ఫర్ అఫీషియల్ రెస్పాన్స్. హిమాలయన్స్ని సేఫ్ గార్డ్ చేసుకోవాలి, వాటి క్రియేటెడ్ రివర్స్, లైవ్లీహుడ్స్ అండ్ రీజనల్ సెక్యూరిటీని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలని ఓవరాల్ ఎనాలిసిస్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్. సో దిస్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ నోట్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇట్ రెడీ. అయితే దీంట్లో మనకి ప్రిలిమ్స్ ఆర్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఎట్లా రావచ్చు? ఫస్ట్ నేషనల్ గ్రీన్ ట్రైబ్యునల్ ప్రిలిమ్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్. కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ గ్రీన్ బెంచెస్ జ్యుడిషియరీలో ఫ్యాక్ట్ ఇది. వాట్ ఈస్ దిస్ కాన్సెప్ట్? వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ మెయిన్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్. యాక్చువల్గా అయితే ఈ గ్రీన్ బెంచెస్ హయ్యర్ జ్యుడిషియల్ వస్తుంది. సో గ్రీన్ బెంచెస్ దాని కాన్సెప్ట్ ఏంటి? మెయిన్స్లో గ్యారంటీ క్వశ్చన్ ఇస్తాం. సో దిస్ ఇస్ గ్యారంటీ. You will get either a prelims or a mains question, especially from these green benches. And you can be asked questions on ecological hotspots. Prelims ki chala important. So ila manamu అన్ని రెడీ చేసుకుని పెట్టుకుంటే, నోట్స్ రెడీ చేసుకుని పెట్టుకుని, నేను ఇచ్చిన నోట్స్ క్లియర్గా ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన నోట్స్లో పాయింట్స్ స్టార్ మార్క్ పెట్టినవి, అండర్లైన్ చేసినవి జాగ్రత్త పెట్టుకుంటే ఎగ్జామ్ మంచిగా రావచ్చు. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. శ్రవణ్ పైడికొండల సైనింగ్ ఆఫ్. బాయ్.